అద్భుతంగా సహోదరుడు భావిస్తా ఉన్నారు. And I believe Vinay and Sri Lakshmi are doing a great job in the absence of Jacob and Archana. And I pray that God will continue to lead you both to take care of the church in an awesome way. మరి జాకబ్ మరి అర్చన మరి లేని యొక్క స్థానంలో మరి వినయ్ శ్రీలక్ష్మి మరి ఎంతో చక్కగా సంఘాన్ని మరి నడిపిస్తా ఉంటున్నారు. తప్పకుండా మరి దేవుడు మిమ్మల్ని ఎంతగానో ముందుకు నడిపించాలని మరి సహోదరుడు ఎంతగానో ఆశిస్తా ఉంటున్నారు. Amen. So we bring good news from Bangalore Church. మరి బెంగళూరు సంఘం నుంచి మరి శుభవార్త తీసుకొని వస్తున్నారు. And though last year was a little bit difficult for all of us, I believe God has been doing amazing things in not only here but all around the world. God is doing a great job of adding more and more people to His kingdom. మరి బెంగళూరు నుంచి మంచి ఒక శుభవార్త ఉంటున్నది. మరి కేవలం బెంగళూరుకే కాదు, మరి ప్రపంచమంతా కూడా మరి ముఖ్యమైన సంతోషకరమైన వార్తలు ఏంటంటే తన యొక్క రాజ్యంలో మరి అనేక మందిని మరి దేవుడు మరి వారిని పరుస్తా ఉంటున్నారు. In Bangalore, we had more than 100 baptisms last year, and all over South Asia, I heard there were 724 souls added to the kingdom of God through baptism and restoration. That is indeed a great news. మరి చాలా గొప్ప శుభవార్త ఏంటంటే భారతదేశంలో మన సంఘాలకి మరి దాదాపుగా 100 మంది మరి బాప్టిజం తీసుకొని మరి దేవుని రాజ్యంలో చేర్చబడ్డారు. అదే కాకుండా మరి దక్షిణ ఆసియాలో మరి 24 మంది మరి రావడము, కొందరు వెళ్ళిపోయిన వారు కూడా తిరిగి రావడము జరిగింది. ఇది ఎంతో చాలా గొప్ప శుభవార్త ఉంటున్నది. And I believe this year God will do even greater things than last year. Okay, and in our personal lives, in our families, in our churches, I believe God is going to do much bigger miracles. మరి దేవుడు తప్పకుండా మన వ్యక్తిగత జీవితంలో, కుటుంబాలలోనూ, సంఘంలోనూ మరి ఈ నూతనమైన సంవత్సరంలో దేవుడు ఎంతగానో గొప్ప అద్భుత కార్యాలు చేస్తాడని నమ్ముతా ఉంటున్నాం. So I believe this new year has been good for all of you so far, and I pray and wish that coming days will be awesome, wonderful days for each one of us. మరి తప్పకుండా ఈ యొక్క నూతనమైన సంవత్సరంలో మరి అందరికి కూడా మరి మంచిగా జరగాలని, మరి రాబోయే దినాలలో మరి ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలోనూ మరి చాలా అద్భుతకరమైన దినాలుగా దేవుడు తీసుకొని రాగలడు. In Bangalore, we are following a series on Matthew, and we've reached till chapter 18 of Matthew. That is the same one which I'm doing here also for Bangalore Church also in English service I'm doing. And I thought the same I will do for Hyderabad. మరి బెంగళూరులో మరి మత్తయి సువార్త మీద అధ్యయనం చేస్తా ఉన్నారు సంఘం అంతట్లో. మరి ఇప్పటి వరకు వాళ్ళు మత్తయి 18 వరకు వాళ్ళు చేరుకున్నారు. మరి ఏదైతే మరి అక్కడ అధ్యయనము మరి బోధన చేసి ఉన్నారు మత్తయి సువార్త పైన, మరి 18లో మరి సహోదరుడు అదే యొక్క అధ్యాయాన్ని మరి ఇక్కడ చెప్పాలని ఆశిస్తా ఉన్నారు. Amen. So let us pray. And we will get into the message. Father in heaven, thank you so much for this wonderful morning. God, it's really been great to be part of this family and part of this worship this morning. And though we can hear a lot of bad news around us, Father, a lot of worries, a lot of problems around us, I know, God, we are as a chosen people set apart for doing your will. I believe, God, you will take care of us, and you will give us peace and safety in our life, Father. Thank you for our family. Personally, you've been good to us, Father. And I pray that, God, each one of the families in Hyderabad, in Bangalore, and everywhere, God, we will be safe in your hands, Father God. And I pray that, God, even as we are going to listen to the word this morning, let your Holy Spirit preach preach to us, Father God. Use me in a great way, and Paul, brother, also to translate in a great way, Father God, so that, God, whatever word we hear from you will be beneficial for our hearts, Father God. We will be able to get closer to you this day, Father. Thank you so much, God, for this time. Thank you for this opportunity. In Jesus' precious name I pray. Amen. Awesome. So thanks, Vinay and Srishmi, once again for the opportunity. I thank God for this opportunity. So today we will read chapter 18, verses 1 to 5. I believe somebody can read for me. Chapter 18, verses 1 to 5.
మత్తయి సువార్త 18:1-5 వరకు చదువుకుందాము. సో సహోదరుడు ముఖ్యంగా మరి దేవునికిని మరొకసారి వీరిని కూడా మరి వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నారు ఈ యొక్క అవకాశం ఇచ్చినందుకు. మత్తయి 18:1-5 వరకు చదువుకుందాం. ఆ కాలమున శిష్యులు యేసునొద్దకు వచ్చి పరలోక రాజ్యంలో ఎవడు గొప్పవాడని అడగగా ఆయన ఒక చిన్న బిడ్డను వద్దకు పిలిచి వారి మధ్యను నిలబెట్టి ఇట్లనెను, మీరు మార్పు నొంది బిడ్డల వంటి వారైతేనే గాని పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశింపరని మీతో నిశ్చయంగా చెప్పుచున్నాను. కాగా ఈ బిడ్డ వలె తన్ను తాను తగ్గించుకున్న వాడెవడో వాడే పరలోక రాజ్యంలో గొప్పవాడు. మరియు ఇలాంటి ఒక బిడ్డను నా పేరట చేర్చుకున్నవాడు నన్ను చేర్చుకొనును. ఆమేన్. Amen. So today, the title of my message is How to be Great. మరి ఇవాళ బోధ యొక్క ముఖ్య అంశం ఏంటనగా ఏ విధంగా గొప్పగా ఉండాలి. Amen. Today's world is all about greatness. How to become great? How to win? How can I win? You know, or how to be successful? And those are the talks that are going on these days. And there are so much of self-motivation talks and so much of books available for self-help and boosting our confidence. And we can see the world is so much into that, which is good in a way for the people who are struggling with their self-esteem and insecure. These books and these talks really helps to move on in life to some extent. మరి ఈనాడు ప్రపంచమంతా కూడా చాలా మట్టుకు దాదాపుగా ఒకే ఒక గురి ఏంటంటే నేను ఏ విధంగా గొప్పగా ఉండగలను, గొప్పగా నిలడాలి, పేరు ప్రఖ్యాతలు గాంచాలి అనేది ఈనాడు అందరూ కూడా దానిపైనే దృష్టి ఉంచుతా ఉన్నారు, దానిపైనే కేంద్రీకరిస్తా ఉంటున్నారు. ఇంకను వారు వ్యక్తిగతంగానే ఏ విధంగా గొప్పగా ఎదగాలి అనేది. సో ఎవరైతే వ్యక్తిగతంగా వాళ్ళు ఎంతగానో అయ్యో నేను అభద్రత భావంలో ఉన్నానే, నేను పైకి ఎదగలేని స్థితిలో ఉన్నానే, మరి ఏ విధంగా నేను ఎదగాలి అనగా అలాంటి వారి కోసము అనేకమైన బోధనలు ఉంటున్నాయి, అనేకమైన పుస్తకాలు రాయబడ్డాయి. వారిని ప్రోత్సాహపరచడానికి అనేకమైన ప్రత్యేకమైన శిక్షణ తరగతులు ఇవన్నీ కూడా ఉంటున్నాయి. ఇవన్నీ కూడా తప్పు లేదు. ఏ విధంగా నువ్వు గొప్పగా కనబడాలి, గొప్పగా ఎదగాలనేది. Awesome, bro. You're doing a great job translating. Awesome. Thank you, bro. Yeah. So, but the question is, how long these self-motivation talks and how long we can move on with our own self-will or willpower, that because when we face a failure in our life, we can easily go back to square one. మరి మనం ఎంతకాలంగా మనల్ని ఉద్రేకపరచుకోవాలి, ప్రసాపరచుకోవాలి, మన యొక్క చిత్తాన్ని కాకుండా మనం ఏ విధంగా ఎంత మట్టుకు స్వయం కృషితోని మనం ఎంతగా మనం ముందుకు ఎదుగుతాము అనేది మనము దాన్ని చూడాల్సింది. Okay, so that's where we need to look at the Bible, which is a great solution for all of our lives. The Bible gives us great solution for our lives. And, if you look into Jesus' words over here, he is telling us in a simple words that the way to greatness is to the way to humility. In other words, the Jesus solution is way up is way down actually. మరి ఇక్కడ మనము బైబిల్లో నుంచి మనం దీనికి మరి పరిష్కారము జవాబు వెతుకోవడానికి గనక మనం చూసినట్లయితే మరి ఇక వాక్యంలో మరి క్రీస్తు వారు చెప్తా ఉంటున్నారు, నీవు పైకి ఎదగాలంటే నువ్వు ఎంతగానో వినే మనసు ఉండాలి, అనగా నువ్వు తగ్గింపు కలిగి ఉండాలి, అనగా నువ్వు పైకి ఎదగాలంటే నువ్వు క్రిందికి దిగాలి. Okay, so just now we read chapter 18 verses 1-5. Here, if you look into the parallel passages of Mark and Luke in chapters 9, okay, both chapters 9, we can see there was an argument between Jesus' disciples about who among them is great or greatest. మరి దీనికి అనుగుణంగా మరి చూసినట్లయితే మార్కు 9 మరి లూకా 9లో కూడా మరి ఎవరు గొప్పవారు అనే విషయంలో ఒక వాదన అనేది ఇక్కడ మనకు కనబడతా ఉన్నది. Okay, so this is actually in the same context Jesus is talking over here. He is redefining greatness, okay, in his own words, in his own idea, okay, and he is taking a child as an example for redefining greatness.
మరి ఇక్కడ క్రీస్తు వారు తనదైన శైలిలో, తనదైన యొక్క మరి భాషలో తను వివరిస్తా ఉన్నారు. మరి గొప్పతనం గురించి అనేది మరి ఏ విధంగా ఉంటున్నదనేది ఒక చిన్న బిడ్డని తీసుకొని. A child illustrates humility and dependence. మరి ఒక చిన్న యొక్క బిడ్డ ఒక వినయం గాని ఏ విధంగా ఆధారపడతా ఉన్నదో మరి ఇక్కడ వివరిస్తా జరిగింది. For Jesus' audience in those days, a child represented someone completely reliant on adults, on others. మరి క్రీస్తు యొక్క కాలంలో గనక చూసినట్లయితే మరి అప్పుడు కూడా చిన్న పిల్లలు మరి పూర్తిగా పెద్దవారి పైన ఆధారపడేవాళ్ళు. Children were without status and they were at the mercy of adults. That's how children were treated in those days. మరి ఆ కాలంలో వారికి ఎలాంటి యొక్క గుర్తింపు గాని మరి ఎంతగా కనికరం అనేది పూర్తిగా వేరేపైన ఆధారపడి వాళ్ళు జీవించేవాళ్ళు. And here we can see Jesus' disciples they were so much worried about Jesus' earthly kingdom, and in the process they had lost the view about the divine purpose of God's kingdom. మరి క్రీస్తు యొక్క శిష్యులు మరి ఇహ పరంగా అంటే ఈ భూలోక పరంగా దేవుని యొక్క రాజ్యంను వాళ్ళు చూస్తా ఉన్నారు, కానీ మరి దైవరీకమైన ఉద్దేశాలు గాని మరి దైవానుసారమైన ఆ యొక్క చిత్తాలు ఆ యొక్క ఉద్దేశాలు వాళ్ళు మర్చిపోయింటున్నారు. Instead of seeking a place of service, they were they sought positions of advantage. మరి వాళ్ళు మరి ఏ ప్రకారంగా నేను దేవునికి సేవ చేయాలని అది మర్చిపోయి వాళ్ళు ఇహానుసారంగా వాళ్ళు అంతస్తులు వారి యొక్క స్థానాల గురించి వాళ్ళు ఆలోచిస్తూ ఉంటున్నారు. Brothers and sisters, if it was like this for the disciples of Jesus himself, themselves, how much it could be for us. We also could lose our divine perspective, and we can also start thinking about our positions, our status in the church. మరి ఈ యొక్క పరిస్థితి మరి క్రీస్తు శిష్యులలో వాదనలు ఇలాంటి యొక్క అంశాలు చర్చించినప్పుడు ఈనాడు మన యొక్క సంఘాలలో ఎంతగా ఈ యొక్క స్థానాల కోసము మనం చూస్తూ ఉంటున్నాము. దేవుని యొక్క మరి చిత్తాన్ని గాని దేవుని యొక్క సేవ చేయడం కంటే సంఘం మన యొక్క పరపతి ఏంటి, మన యొక్క స్థానాలు మరి ఉంటాయా ఏంటి అనేది ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. But the good thing about them was though they started off like this, thinking about positions and all that, but later we can see that their lives have changed, their attitudes have changed, and greater humility happening in their lives. మరి వాళ్ళు ఈ విధంగా ఇలాంటి ఆలోచనతోని మరి స్థానాల గురించి ఆలోచించిన తర్వాత రాను వారి యొక్క జీవితం యొక్క మనసంతా కూడా మారిపోయి ఎంతగానో మరి దైవరికంగా వాళ్ళు మారి ఉన్నారు. They later on humbled to the point that they were even willing to sacrifice their own lives for people and for the sake of Christ. వాళ్ళు ఏ విధంగా వారు మారిపోయినారంటే మరి రాను వారి యొక్క జీవితాలు ఎంతగానో మరి ప్రజల కొరకు అంకితంగా మరి క్రీస్తుకు త్యాగపూర్తిగా వాళ్ళు అంతగా వాళ్ళు మారిపోయింటున్నారు. So today I believe that is the maturity, the growing maturity that we need to also think about our own lives, that we need to grow up. అలాంటి యొక్క పరిపూర్ణత ఆ విధంగా మనం ఎదగాలి. మనము దైవరికంగా ఏ విధంగా మన యొక్క శిష్యరిక జీవితాన్ని మనం చూడాలనేది. Today we need to ask this question to ourselves. After living as a disciple for 20, 25 years or 30 years, or following Jesus, am I growing in my maturity to consider others better than me, or am I still thinking about myself as better than other people? మరి ఈనాడు మనము సంఘంలో దాదాపుగా కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి కానీ లేకపోతే 20-25 సంవత్సరాలుగా ఉన్నప్పుడు మనము ప్రశ్నించుకోవాలి, ఏంటంటే నేను నా యొక్క పరిపూర్ణమైన జీవితంలో నేను ఎదుగుతా ఉంటున్నానా, లేకపోతే మరి వేరే వారు నాకంటే మంచిగా ఉన్నారు, బహుగా నాకంటే అత్యధికంగా వాళ్ళు ఎదుగుతున్నారు, వాళ్ళకు అంటే వాళ్ళు మంచిగా ఉన్నారని మనం ఈ విధంగా ఆలోచిస్తూ ఉంటామా? I believe at the time of becoming disciples, all of us, we were willing to throw away all the pretensions and all our insecurities, and we were born again in our attitude, as Jesus told in John chapter 3. We were born again in every area. We were willing to apologize like a child, we were willing to obey like a child, we were willing to trust like a child. But as days and years went by, we have changed.
మరి మనము సంఘానికి మొదటిసారిగా వచ్చినప్పుడు మనము క్రీస్తు కొరకు ఈ యొక్క లోకంలో మరి అనేక విషయాలు గాని అన్ని కూడా విడిచిపెట్టేసి ఉంటున్నాము. లోకానుసారమైన జీవితానికి స్వస్తి పలికి మరి ఎంతగానో దేవుని యొక్క రాజ్యంలో మరి నూతనంగా మనం జన్మించి ఉన్నాము. యోహాను సువార్త 3 చెప్పిన ప్రకారంగా ఏ విధంగా మరి జన్మించినామంటే ఒక చిన్న పిల్లోడి మాదిరిగా చెప్పిన మాట వినేటట్టు ఎంతగానో వినయము, మరి దేవుని పట్ల ఎంతగానో నమ్మకము ఇవన్నీ కలిగి ఒకటి క్షమించాలంటే వెంటనే మనం క్షమించేసి అలాంటి ఒక మంచి ఒక శుద్ధ హృదయాన్ని, చిన్నపిల్లవాడి హృదయాన్ని మనం కలిగి ఉన్నాం. In our innocence, in our openness, in our love, in our trust, we have become less and less vulnerable, I believe, as days pass by. మరి రాను రాను మనము ఆ యొక్క దశలో మనం ఏ విధంగా ఉన్నామంటే చాలా వినయంగా, ఎంతగానో విధేయత కలిగి మరి అందరికి కూడా మనము అంటే మన జీవితం చాలా స్పష్టంగా అందరికి కనిపించే మాదిరిగా చాలా జీవించి ఉన్నాం. Now that's where Jesus is expecting a shift in our attitude. మరి అలాంటి ఒక సందర్భంలో మరి క్రీస్తు వారు మన యొక్క జీవితం అనేది ఒక వేరే ఒక దశకు మారాలి అని కోరుకున్నారు. You know, he says in verse 4, therefore, whoever takes the lowly position of this child is the greatest in the kingdom of heaven. మరి ఇక్కడ 4వ వాక్యంలో గనక కాగా ఈ బిడ్డ వలె తను తాను తగ్గించుకుని వాడే పరలోక రాజ్యంలో గొప్పవాడని వాక్యం తెలియపరుస్తా ఉన్నది. You know, what is the lowest position that he is talking about? Jesus is talking about. I think he has already shown what is that lowest position that he could take. You know, in Philippians chapter 2, if you read the whole chapter, we can see there, you know, how much Jesus lived it out, you know, taking the lowest position for himself. మరి క్రీస్తు వారు అనగా తగ్గింపు స్థానాన్ని తీసుకోవడం అంటే మరి ఏమి ఉద్దేశం అంటే ఇక్కడ ఫిలిప్పీలు రాసిన పత్రికలో కనుక మనం పూర్తిగా చదివినట్లయితే అక్కడ కనబడతా ఉంది మరి ఎలాంటి ఒక స్థానాన్ని తాను తీసుకొని ఉన్నాడు. You know, in Philippians chapter 2, verses 5 to 11, you know, it says that in your relationship with one another, have the same mindset as Christ. Maybe, bro, we can read it, I think. We can save some time. Yeah. ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక 2:5-11 వరకు చూసుకుందాము. క్రీస్తు యేసునకు కలిగిన ఈ మనస్సును మీరు కలిగి ఉండుడి. ఆయన దేవుని స్వరూపమును కలిగిన వాడై ఉండి దేవునితో సమానంగా ఉండుటకు విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యమని ఎంచుకొనలేదు, కానీ మనుషుల పోలికగా పుట్టి దాసుని స్వరూపమును ధరించుకొని తన్ను తానే రిక్తునిగా చేసుకొనెను. ఆయన ఆకారమందు మనుషుడుగా కనబడి మరణం పొందినంతగా అనగా శిలువ మరణం పొందినంతగా విధేయత కలిగిన వాడై తన్ను తాను తగ్గించుకొనెను. అందుచేత పరలోకమందును ఉన్న వారిలో గాని, భూమి మీద ఉండిన వారిలో గాని, భూమి క్రింద ఉండిన వారిలో గాని ప్రతి వాని మోకాలు యేసు నామమున వంగునట్లు, ప్రతి వాని నాలుక తండ్రి అయిన దేవుని మహిమార్థమై యేసు క్రీస్తు ప్రభువుని ఒప్పుకున్నట్లు దేవుడు ఆయనను అధికంగా హెచ్చించి ప్రతి నామమునకు పైనామమునకు ఆయనను అనుగ్రహించెను. ఆమేన్. Amen. And how to be great? I believe the answer is already there. You know, when Jesus humbled himself to the point of death, God the Father raised him to the highest point where the whole world would bow down before him and call him Lord. మరి క్రీస్తు వారు ఎంతగా తాను విధేయత కలిగి ఉన్నాడంటే తన్ను తాను మరణానికి అప్పగించుకున్నంత తగ్గింపు స్థానాన్ని కలిగినప్పుడు మరి ప్రభు అయిన తండ్రి ఎంతగా ఆయన హెచ్చించినాడంటే ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్క మోకాళ్ళు ఆయన ఎదుట మ్రొంగునంతగా ఆయన చేసి ఉన్నాడు. And we know that how Jesus became the greatest person who ever lived on the face of this earth. మరి మనకందరూ కూడా తెలుసు ఈ ప్రపంచంలో మరి ఎంతగా ఒక వెలుగొందిన ఒక మనుషుడిగా తాను ఎంతగానో ప్రపంచంలో ఎదిగిపోయించున్నాడు, ప్రఖ్యాతలు గాంచి ఉన్నాడు. But I know that it's easier said than done. We have read this passage many times, but when it comes to practicing it, I believe we all fail alike terribly. మరి ఇది చెప్పుకున్నంత సులభమైన మాటలలో కాదు, కానీ ఎప్పుడైతే దీనిని మనము చెయ్యాలని మన అభ్యాసిస్తూ ఉంటామో అది ఎంతగానో చాలా సవాలుగా మారుతా ఉంటది మనకి. Okay, so that's where, you know, we need to think about it. How can I practice this? You know, yes, just Jesus has shown us through his own life, but I want to practice this. You know, that should be our desire, I believe.
మరి క్రీస్తు వారు మనకు ఒక మార్గాన్ని ఈ విధంగా ఉండాలని మనకు చూపించినారు గాని మనం దీనిని ఏ విధంగా దీనిని అనుసరించాలి, ఏ విధంగా దీనిని ఆచరణలో పెట్టాలి అనేది నాడు మనము చేయగలగాలి. అదే మనము ఏ విధంగా అనేది నమ్మాలి. Because though we have this desire, at times we stumble. At times we stumble because of different reasons, and we get stuck in our lives. మరి దీనిని ఎప్పుడైతే మనం దీన్ని ఆచరించాలని మనం మొదలు పెడతా ఉంటామో మరి అనేక సందర్భాలలో మనం దీన్ని అనుసరించకుండా మనం ఎంతగానో మరి పడిపో ఉంటాము. So that's my second point today. On the way to greatness, there are stumbling blocks that we need to overcome. మరి రెండవ అంశం ఏంటంటే మన యొక్క మరి గొప్పగా ఎదగవలసిన యొక్క మార్గంలో అనేకంగా మనం పడిపోయిన కొద్ది మనం ఏ విధంగా దానిని అధిగమించాలి అనేది రెండవ అంశం. Okay, let's turn our Bibles to Matthew chapter 18 verses 6 to 9, and then we will leave the gap and again read 15 to 17. మత్తయి సువార్త 18 6 నుంచి 9 వరకు చూసుకుందాము. ఆ తర్వాత వేరే యొక్క భాగాన్ని మనం చూసుకుందాము 6 నుంచి 9 వరకు. నా యందు విశ్వాసం ఉంచు ఈ చిన్న వారిలో ఒకరిని అభ్యంతరపరచువాడెవడో వాడు మెడకు పెద్ద తిరుగాటి రాయి కట్టిన వాడై మిక్కిలి లోతైన సముద్రంలో నుంచి ముంచి వేయబడుట వానికి మేలు. అభ్యంతరం వలన లోకమునకు శ్రమ, అభ్యంతరంలో రాక తప్పవు గాని ఎవని వలన అభ్యంతరం వచ్చునో ఆ మనుషునికి శ్రమ. కాగా చెయ్యి అయినను నీ పాదమైనను నేను అభ్యంతరపరిచిన ఎడల దానిని నరికి నీ యొద్ద నుండి పారవేయము. 2 చేతులు 2 పాదములు కలిగి నిత్యగ్నిలో పడవేయబడుట కంటే కుంటివాడగునో అంగహీనుడగునో జీవంలో ప్రవేశించుట మేలు. నీ కన్ను నిన్ను అభ్యంతరపరిచిన ఎడల దానిని పెరికి నీ యొద్ద నుండి పారవేయము. 2 కన్నులు కలిగి అగ్ని నరకంలో పడవేయబడుట కంటే ఒక కన్ను కలిగి జీవంలో ప్రవేశించుట మేలు, నీకు మేలు. ఆమేన్. Amen. Here in verse 6, Jesus is telling, woe to the world because of the things that cause people to stumble. మరి ఇక్కడ 6వ వాక్యం ఏయైతే మరి నీకు మార్గంలో అభ్యంతరపరుచున్నాయో వానికి శ్రమ. Okay, I'm sure the world stumbles us in many ways, right? Sometimes in our workplace we get stumbled by our boss, our subordinates, our co-workers, or our relatives, our friends. So many people stumble us in the world. మరి ఈ యొక్క ప్రపంచంలో మనకు అనేకమైన అభ్యంతరాలు వస్తూ ఉంటాయి. కొన్నిసార్లు అభ్యంతరాలు ఎక్కడ వస్తున్నాయంటే మన యొక్క సొంత మనుషులతోని మనం ఎక్కడైతే మనం పని చేస్తా ఉన్నామో అక్కడ మన యొక్క బాస్ తో గానీ, మన యొక్క తోటి వారితో గానీ, మన యొక్క స్నేహితులతో గానీ ఇవన్నీ కూడా మనకు అభ్యంతరాలు వస్తూనే ఉంటాయి అడుగడుగున. But how is our reaction to it? Or how's our response? We keep quiet, right? Because we cannot do anything about it. కానీ మన యొక్క స్పందన ఏ విధంగా ఉంటుంది అభ్యంతరాలు వచ్చినప్పుడు? కానీ మనం ఏమి చేయలేని స్థితిలో ఉంటాం, మౌనంగా ఉంటాం. But my question is it only the world stumble us, or sometimes we get stumbled inside the church also, isn't it? మరి ఈ యొక్క అభ్యంతరాలు అనేటి కేవలం ప్రపంచంలోనే వస్తుంటాయా లేకపోతే సంఘంలోనూ వస్తూ ఉంటాయా? వీటిని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. But Jesus is telling, not to stumble each other because it's a serious issue. It can cost somebody's salvation, as we know it. కాబట్టి క్రీస్తు వారు మనల్ని ఎంతగానో మరి హెచ్చరిస్తా ఉన్నారు, మీరు ఒకరినొకరు అభ్యంతరాలు మీరు తీసుకుని రాకూడదు ఒకరికొకరు. ఇది ఎందుకంటే ఇది మన రక్షణ కొరకు ఇది తీవ్రమైన ఒక సమస్యగా మారవచ్చును. But even though we know these things, we still stumble, right? We still stumble each other. మనకి ఇవన్నీ తెలిసినప్పటికీ కూడా మనం ఎంతగానో మరి ఒకరి పట్ల ఒకరము మన అభ్యంతరాలు తీసుకొని వస్తా ఉంటాం. వారి మధ్యలోనికి మనము కొన్ని అవాంతరాలు ఏర్పాటు చేస్తా ఉంటాం. Okay, bro, have you read this 15 to 17 also? You read it? No, bro. Okay, maybe you can read that also. Yeah, 15 నుంచి 17 వరకు చదువుకుందాం. Yes, sir. మరియు నీ సహోదరుడు నీ ఎడల తప్పిదము చేసిన ఎడల నీవు పోయి నీవును అతడును ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు అతనిని గద్దించుము. అతడు నీ మాట వినిన ఎడల నీ సహోదరుని సంపాదించుకొంటివి. అతడు వినని ఎడల 2-3 సాక్షుల నోట ప్రతి మాట స్థిరపరచబడినట్లు నీవు ఒకరిద్దరిని వెంటబెట్టుకొని అతని యొద్దకు పొమ్ము. అతడు
వారి మాట వినిన ఎడల ఆ సంగతి సంగమునకు తెలియచెప్పుము. అతడు సంగపు మాట వినిన ఎడల అతనిని నీకు అన్యునిగాను సుంకరిగాను ఎంచుకొనుము. ఆమేన్. Amen. Thanks. So, how do we stumble each other inside the church? We మరి sometimes through our words we stumble. Sometimes the tone of our speech we stumble people. Sometimes through our attitude or our through our body language, through our deeds. In many ways we stumble each other. మరి ఏ రకంగా మనము సంఘంలో ఒకరి పట్ల ఒకరికి అభ్యంతరాలు మనము అంతరాలు కలిగింప చేస్తామంటే ఒకసారి మన యొక్క మాటల ద్వారా, ఒక్కసారి మన యొక్క స్వరాన్ని పెంచడం ద్వారా, గట్టిగా మాట్లాడడం ద్వారా, కొన్నిసార్లు మన యొక్క వైఖరి గాని మన యొక్క శారీరక కదలికల ద్వారా మనం ఒకరినొకరు ఎంతగానో అభ్యంతరానికి మనం గురి చేస్తూ ఉంటాం. So how is our attitude when people hurt us, when people stumble us, when people insult us, knowingly or unknowingly? How is our attitude, or how is our response to it? మరి ఎప్పుడైతే మరి వేరే వాళ్ళు మనల్ని అభ్యంతర పరిచినప్పుడు గాని, వారి యొక్క వైఖరి గాని, వారి యొక్క క్రియలు గాని, వారి మనకు అభ్యంతరంగా ఉన్నప్పుడు మన యొక్క స్పందన ఏ విధంగా ఉంటుంది? మనం ఏ విధంగా ఆలోచిస్తా ఉంటాం. Okay. Sometimes when I look into my life, there were times that I got angry, or I wanted to tell him or her, how much it hurt me, and all those things. And definitely we want to express it. We want to convince the other person how much it hurt me. His work or whatever he did or his words hurt me, and we want to others to know it, how much it hurt me. మరి సహోదరుడు అయితే మరి ఎప్పుడైతే తను గాయపరచబడ్డాడో ఇతరుల యొక్క అభ్యంతరాల వల్ల తాను వెళ్ళి మరి వారితో మాట్లాడి మరి మీ యొక్క క్రియల వల్ల, మీ యొక్క మాటల వల్ల మరి నేను ఎంతగానో గాయపరచబడ్డాను, మరి నేను ఎంతగానో బాధపడ్డానని వారికి అర్థమయ్యేటట్లు మరి వివరించి చెప్పాలని మనం ఎంతగానో మరి అలాంటి ఒక ఎన్నికను మనం తీసుకుంటాం. But when you have hurt somebody, I believe we all have hurt others also, right? We have stumbled others also. I have also stumbled others, knowingly or unknowingly. Okay. So what is the response that we expect from that person? మరి ఇతరులు మన పట్ల మరి అభ్యంతరంలో వ్యక్త చేసినందుకు గాని కాకుండా మనము కూడా వేరే వాళ్ళని గాయపరిచిండొచ్చును, తెలిసో తెలియనో మరి ఉద్దేశపూర్వకంగానో మరి వాళ్ళ నుంచి కూడా మనం ఎలాంటి యొక్క మరి స్పందనను మనం ఆశిస్తా ఉంటాం. Okay. I expect that person to unconditionally forgive me. I don't expect that person to sit and talk to me and make me feel embarrassed or make me feel ashamed about my deeds, or or punish me. I don't want that. I expect unconditional forgiveness from that person. మరి ఎప్పుడైతే మరి నా వలన మరి ఒకరికి మరి గాయపరచబడినప్పుడు నేను ఆశిస్తానంటే అతను వచ్చి ఎలాంటి యొక్క మరి షరతు లేకుండా విన్న వెంటనే క్షమించేయాలి అనుకుంటాం. కానీ మరి మనం ఏ విధంగా ఆశించలేము. కానీ అతను వచ్చి మరి నేను చేసిన క్రియలకు పూర్తిగా మరి బయటకు చెప్పి మరి నేను ఎంతగానో అవమానపరిచే రీతిగా నేను చేసిన పనికి నేను సిగ్గుపరచుకునే విధంగా మరి పూర్తిగా నేను అలాంటి యొక్క మరి స్పందనను ఇతరుల నుంచి నేను ఆశించను. The Bible says in Luke 6:31, do to others as you would have them do to you. Okay, what we expect from others, that's what we need to do. That's what the Bible says. That's what Jesus says. మరి క్రీస్తు వారు లూకా 6లో ఏ విధంగా చెప్తున్నారంటే నీకు మనుషులు ఏ విధంగా చేయాలని నువ్వు ఆశిస్తా ఉంటావో అదే రీతిలో నీవు కూడా ఇతరులకు చేయాలని మరి వాక్యము క్రీస్తు వారు చెప్తా ఉన్నారు. Which means Jesus is expecting us to unconditionally forgive others, just like how we expect unconditional forgiveness from others. మరి క్రీస్తు వారు ఎలాంటి యొక్క షరతు లేకుండా మరి ఎలాంటి యొక్క విధి విధానాలు లేకుండా మరి ఇతరులను క్షమించాలనుకుంటామో అదే విధంగా మరి వేరే వాళ్ళు కూడా నిన్ను క్షమించాలి, నీవు కూడా అదే రీతిలో ఇతరులను క్షమించాలి. Praise God. In the church we have this freedom to talk to each other, to express ourselves to others, to just to make feel understand how we are feeling and all that, which we don't have in the world, isn't it? If you go and talk to the co-workers in the world or your boss in the world, I'm sure that will backfire. You'll be more embarrassed. Okay, so we can keep quiet. But in the church, praise God, we can talk, we can freely express. చర్చిలో ఏక సంఘంలో మనకి ఎంతగానో స్వేచ్ఛ ఒకటి ఉందంటే
ఒకవేళ గనక మనకు మనసు బాగలేకపోతే మనకు ఎప్పుడైనా ఎవరి వారన్నా గాయపరచబడినట్లయితే వెంటనే మనము వారితోనే మరి మాట్లాడి మనము వ్యక్తపరిచే ఒక అవకాశము, ఒక స్వేచ్ఛ మనకుంటుంది. కానీ ఇదే యొక్క ప్రపంచంలో గాని, మన యొక్క పని చేసే దగ్గర, మన బాస్ దగ్గరకి గాని, లేకపోతే మన తోటి వారితో కనుక మనము వ్యక్తపరిచినట్టయితే తిరిగి మనకు వాళ్ళు ఎంతగానో గాయపరుస్తా ఉంటారు. గానీ మరి స్వేచ్ఛ అన్నది వ్యక్తపరిచే స్వేచ్ఛ కేవలం మనకు సంఘంలోనే దేవుడిచ్చినాడు. దానికి వందనాలు. But I had this very interesting, unique experience in my life when I was working in the world. I was working in a spinning mill, and once it so happened that my manager, he kind of harshly treated me and insulted me at one time, and I felt so bad. But that's the same time that I became a disciple also. So in my heart, I decided I'm going to talk to him about my hurt feeling. Okay, and I asked him, sir, I want some time to talk to you, and something I have to express. మరి సహోదరుడు కూడా మరి ఇక సంఘానికి రాక మునుపు మరి ప్రైవేట్ లో మరి పని చేసేవారు స్పిన్నింగ్ మిల్ లో. మరి అక్కడ పని చేస్తున్నప్పుడు అతని యొక్క మరి బాస్ అతని పట్ల మరి ఎంతగానో మరి అనుచితంగా ప్రవర్తించినప్పుడు మరి ఎంతగానో అతనికి గాయమైంది, ఎంతగానో బాధపడ్డాడు. తన యొక్క మాటలకు అదే సంవత్సరంలో మరి సహోదరుడు శిష్యుడిగా మారినాడు. అప్పుడు అనుకున్నాడు, నేను వెళ్ళి నా యొక్క బాస్ నేను మాట్లాడాలి, ఏ విధంగా నేను గాయపడ్డానని వెళ్ళి మరి సమయాన్ని తీసుకున్నాడు. మరి సార్ నేను మీతోని మరి కొన్ని విషయాలు మాట్లాడాలి అని. And his name is Mr. Ravi, and he came with me, and he sat and listened to me almost for half an hour or something, and I expressed all my feelings to him. And it was amazing that he didn't tell anything. He didn't apologize. I think I don't remember him apologizing, but he at least sat and listened to all my feelings. And the wonderful thing was, after that, myself and Mr. Ravi became very good friends. మరి వెళ్ళి మరి తను ఏవైతే మనసులో ఉన్న బాధను గాని అతను తిట్టినప్పుడు అవన్నీ కూడా మరి అతని యొక్క బాస్ అనే రవి గారికి మరి ఎంతగానో వ్యక్తపరిచుంటున్నారు. మరి క్షమాపణ చెప్పినో తెలియదు కానీ మరి పూర్తిగా దాదాపుగా అరగంట సేపు మరి తనకున్న భావాలన్నీ కూడా విన్నాడు. మరి ఆ తర్వాత ఏం చెప్పలేదు కానీ ఆ తర్వాత వారిద్దరు మంచి స్నేహితులుగా మారిపోయినారు. But that is a very rare thing, rare incident. After that, it never happened to me. Okay, but what I'm saying is, most of the times we just forget it. Okay, who's going to talk to our boss and all that, because it will be too difficult. So we just leave it. But when it comes to church, our attitude is different. That I want to express and talk and make the other person feel how I felt. So much we have that desire to prove ourselves. మరి ఇది ప్రపంచంలో చాలా అరుదుగా జరుగుతూ ఉంటది. మన భావాలు గాని, మన యొక్క గాయాలు గాని, మనసు బాధలు మన యొక్క చేసే దగ్గర మన యొక్క భాషలకు తెలియపరచుకోవడం అనేది అది చాలా కొన్నిసార్లు మంచిగా జరగవచ్చు, కొన్నిసార్లు చెడుగా జరగవచ్చు. కానీ ఎప్పుడైతే సంఘానికి విషయంకి వచ్చినప్పుడు మనకెంతగానో ఒక స్వేచ్ఛను మనం అనుకుంటాం. ఏంటంటే నేను నా యొక్క భావాలు, నా యొక్క బాధలు ఇక్కడ వ్యక్తపరచాలి, ఎదుటి వ్యక్తి వినాలి ఎంతగానో అంటే ఒక అవకాశం మనం తీసుకుంటాం ఇక్కడ. So though Jesus is telling us to go and talk to the other person and all that, the process, but I don't think so that Jesus is making it a point here that each time somebody hurt you, somebody insult you, you need to go and sit and talk to that person and clear it, and sometimes he will not understand, again make another appointment with more people and all. I don't know, each time we have to do that or what, because if that is the case, we'll have to keep on doing it, because we keep hurting each other all the time, because we have a good relationship with each other. The more we have relationship with each other, we keep hurting each other also. మరి ఇక్కడ క్రీస్తు వారు చెప్పే అంశంలో మరి నీవు గనుక నీ ఎదుటి సహోదరుడు కనుక నిన్ను గాయపరిచినట్లా నువ్వు వెళ్ళి అతనితోనే కూర్చొని అతనితో సమయం తీసుకొని మాట్లాడి అతనితో పరిష్కరించుకోను మరి ఇది మరి ప్రతిసారి, ఎందుకంటే ఏక సంఘంలో ఉన్నప్పుడు మనకు అనేక మందితో సంబంధాలు ఉంటాయి, అనేక మందితో స్నేహాలు ఉంటాయి. కాబట్టి ప్రతిసారి ఒకరిని మనల్ని గాయపరిచినప్పుడు కానీ మనకు బాధ కలిగించినప్పుడు ప్రతిసారి వెళ్ళి మాట్లాడి అతనితో సమయం తీసుకొని ఇవన్నీ కూడా సాధ్యమయ్యే పని, ఇవన్నీ కూడా క్రీస్తు వారు ఇలాంటి ఉద్దేశంతో ఇలా చెప్తా ఉంటున్నారా అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. My children are 15 and 16-year-olds. Okay, so many times they come to me after having an argument or fight. Okay, they just want to show who is right and who is wrong, and they want to get the justice. Okay, that's why they come to me. So they want me to judge between themselves. But
I believe as matured Christians, I think we need to grow up in this area. మరి సహోదరికి మరి ఇద్దరు పిల్లలు ఉంటున్నారు. 15, 16 సంవత్సరాలలో ఎప్పుడైతే వారికి సమస్యలు వచ్చినప్పుడు మరి ఎప్పుడైతే కొట్లాడుకుంటారో మరి తండ్రి దగ్గరకు వచ్చి మరి న్యాయం తీర్చమని వాళ్ళు ఎంతగానో మరి ఆశిస్తా ఉంటారు. కానీ ఇది మరి పిల్లల విషయంలో జరిగేది. కానీ ఎప్పుడైతే మన సంఘంలో ఉంటామో మనం ఎంతగానో మరి ఎదగవలసింది. మన పరిపూర్ణతలో ఆత్మీయతలో ఎదగాలి. కొన్ని విషయాలను ఇలాంటి సందర్భాలలో ఏ విధంగా మనము అర్థం చేసుకోవాలి అనేది. I don't know in the Bible how many times Jesus and his disciples were sitting and talking, expressing about their feeling and dealing with their hurt and all that. We don't see that really happening, right? Even with apostles, we don't see that. They keep hurting each other, but we don't see people sitting and talking and dealing with each other, because they just decided to forgive unconditionally, I believe. మరి ఇక్కడ క్రీస్తు వారు మరి తన యొక్క శిష్యులతోని మరి ఎన్నిసార్లు వారితో కూర్చొని వారి యొక్క సమస్యలు కానీ వారి యొక్క బాధలు కానీ ఒకరి పట్ల ఉన్న మరి అభ్యంతరాలు కానీ వారు తీర్చుకుంటూ వారికి పరిష్కరించుకుంటూ మరి ఎన్నిసార్లు కూర్చున్నాడో మనకు తెలియదు. కానీ మరి ఎంతగానో వారు ఆత్మీయతలో ఎదిగిన వారు మరి ఎంతగానో ఒకరినొకరు తెచ్చుకొని వాళ్ళు ముందుకు సాగినట్లుగా మనం ఎంతగానో చూస్తూ ఉంటాం. And Jesus' life on earth, 3.5 years, if you see, he was always hurt by other people, isn't it? The Jews for whom he came, they kept on rejecting him, and his own family didn't value him, and the Pharisees kept on criticizing him. His own disciples were disowning him, betraying him, criticizing him. So in every way we can see that Jesus must have been hurt many times by all these people, but we don't see even one time that Jesus sitting and talking about his feeling, except for the Garden of Gethsemane, where he really felt like the pain. That is not about somebody, not his feeling towards somebody, but his own pain is expressing, But other than that, we don't see anywhere Jesus expressing his feeling and dealing with anything. మరి క్రీస్తు వారి యొక్క పరిచర్య ప్రపంచంలో 3.5 సంవత్సరాలు గడిచినప్పుడు మరి తాను ఎవరి కోసమైతే యోధుల కోసమైతే తాను ఇక లోకానికి రక్షించడానికి వచ్చినారో ఆ యొక్క యూదులే మరి క్రీస్తు వారిని తిరస్కరించి ఉన్నారు. మరి పరిసయ్యులు మరి ఎంతగానో మరి క్రీస్తును మరి పూర్తిగా మరి నానా మాటలతోని మరి ఎంతగానో ఆయనను ఒక అంటే వ్యతిరేకించుంటున్నారు. అదే విధంగా తన యొక్క సొంత కుటుంబం కూడా గుర్తించలేదు, ఇలాంటి ఒక విలువని ఇవ్వలేదు. ఇలాంటి ఒక కూడా మరి ఏమి కూడా తను వ్యక్తపరచలేదు. మరి చివరిగా మరి ఎక్కడైతే మరి గెత్సెమనే యొక్క తోటలో తాను పూర్తిగా ఒక బాధల గుండా ఉన్నప్పుడు మరి తాను ఎంతగానో తను వ్యక్తపరిచి ఉన్నారు. కానీ మరి ఏక సమయంలో కూడా మరి యూదులతో గాని పరిసయ్యులతో గాని తన కుటుంబంతో గాని కూర్చొని వ్యక్తిగతంగా నేను ఇలాగా అనుకున్నాను, మీ పట్ల ఇలాంటి నాకు భావనలు ఉన్నాయని ఎక్కడ కూడా కూర్చొని వారితో పరిష్కరించుకోలేదు. Why? Because he just decided to forgive all of them unconditionally. మరి ఎందుకంటే క్రీస్తు వారు వీళ్ళందరినీ కూడా ఎలాంటి యొక్క షరతులు లేకుండా వారిని క్షమించేసినాడు. And Bible says in Ephesians chapter 4 verse 32, this is what it says, and be kind and compassionate to each other, forgiving each other just as in Christ Jesus forgave you. So that's the expectation that God has towards us. Okay, just like Jesus, we are called to unconditionally forgive each other, not even waiting for an apology. మరి ఇక్కడ క్రీస్తు వారు మనల్ని ఏ విధంగా ఆశిస్తా ఉన్నారంటే ఎఫెసీ 4:32 ప్రకారంగా ఒకని ఎడల ఒకడు దయగలిగి కరుణా హృదయులై క్రీస్తు నందు దేవుడు మిమ్మల్ని క్షమించిన ప్రకారము మీరును ఒకరినొకరు క్షమించుడి. క్రీస్తు వారు మన నుంచి ఏం ఆశిస్తున్నాడు అంటే మరి ఎలాంటి ఒక షరతు లేకుండా మీరు వెంటనే ఒకరినొకరు మీరు క్షమించుకునే యొక్క స్థితిలో ఉండాలి. కానీ నేను ఒకరి వల్ల క్షమాపణ పొందాలి, ఒకరు నా దగ్గరకు వచ్చి క్షమించమని అడగాలి అని అనంత మట్టుకు మనం వేచి ఉండకుండా మనం ఎలాంటి ఒక షరతు లేకుండా ఒకరిని మనం క్షమించే హృదయం మనం కలిగి ఉండాలి. స్టోరీ ఆఫ్ గ్రహాం స్టేన్స్ అండ్ హిస్ 2 children burnt alive in Odisha, right? And when it came to judgment on the culprits, his widow, that is Gladys Staines, she decided to unconditionally forgive them without any conditions. She didn't even want them to get judged in the court or
to go to prison or anything. She just forgave them. That's a great heart. So as disciples of Jesus, even when we are hurt a little bit, we are thinking about justice. So that's where, brothers and sisters, we need to grow up to a standard where Jesus has set for us to forgive each other unconditionally. మరి మనందరం కూడా మరి విని ఉన్నాము సంఘటన ఒడిశాలో జరిగినది. మరి ఎక్కడే మరి ఆ పరిచారకుడైన మరి గ్రామ్ స్టైల్ మరి అతని ఇద్దరు పిల్లల్ని కూడా సజీవంగా కారులో దహనం చేసినప్పుడు ఆ తర్వాత మరి ఆ యొక్క న్యాయస్థానంలో దాని గురించి తీర్పు మరి వచ్చిన తర్వాత తన యొక్క భార్య అన్నది మరి నేను ఎలాంటి యొక్క మరి షరతు లేకుండా మరి ఎవరైతే ఈ యొక్క పని చేసినారో నా భర్తను నా పిల్లలను చంపుతున్నారో వారిని నేను ఎలాంటి యొక్క షరతు లేకుండా వారిని క్షమిస్తున్నానని మరి ఎంతో గొప్ప హృదయం కావాలి ఆ యొక్క స్థానంలో అలాంటి స్థితిలో క్షమించడం అనేది. కాబట్టి మనం కూడా ఒకరిని క్షమించడానికి మనం ఎంతగానో మరి ఎలాంటి ఒక్క షరతు లేకుండా ఒకరిని క్షమించగలగాలి. కానీ ఎప్పుడైతే మనము బాధపడతా ఉంటామో, మనసుకు గాయం అవుతా ఉంటుందో వెంటనే నాకు న్యాయం కావాలి అని అలాంటి యొక్క ఎదురు చూపులు చూడకుండా మరి ఎంతగానో క్షమించే హృదయాన్ని మనకు ఉండాలి. I believe the goal of Matthew 18:15, that what Jesus talked about is to win our brother or sister over to eternity. That is the goal of Matthew 18:15. It is not about how much justice I got or how much I could prove that I am right and you are wrong. మరి క్రీస్తు వారి యొక్క ముఖ్యమైన ఒక ఉద్దేశం ఏంటంటే మన పట్ల మత్తయి 18:15లో నీవు నీ యొక్క సహోదరుని నువ్వు ఏ విధంగా సంపాదించుకోవాలి, కానీ మనము దేనికోసం పోరాడకూడదు. నాకు ఏ విధంగా మరి న్యాయం కావాలి, మరి నేనే సరైన ఉన్నాను, నేను చెప్పిందే సరి, నేనే మంచిగా ఉన్నాను, వేరే వాళ్ళు తప్పు చేశారని ఈ విధంగా వాదించకుండా మనం ఒకరిని ఏ విధంగా సంపాదించుకోవాలి క్షమించి అనేది ముఖ్యమైన ఉద్దేశం. We shouldn't be even going to the next level of calling other people and talking in front of them and embarrassing and shaming the other person. Okay, because it's easier to talk on one than talking in a group and embarrassing each other. So I believe we can grow up to that level. At least we can finish off the matter with between two people, and the next level should be to even forgive unconditionally, not even talking about it, to forgive unconditionally. That should be the next level that we need to grow up into. కాబట్టి మన యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఒకరి పట్ల ఒకరికొకరు విభేదాలు ఉంటున్నాయో, మనస్పర్ధలు ఉంటున్నాయో వెంటనే మరి ఒకరికొకరు మాట్లాడుకొని క్షమించుకొని దానిని అక్కడితోని మరి ముందుకు సాగాలి. గాని మరి ఇంకొక గుంపును తీసుకొచ్చి ఆ యొక్క వ్యక్తి ఎవరికైతే నీకు గాయం పడిచినారో మరి అతని గురించి మరి ఎంతగానో మాట్లాడి మరి ఎంతగానో చాలా గొప్ప అవమానకరంగా ఆ యొక్క గుంపులో చర్చ నడితే అది బాగోదు. కానీ అంతవరకు దాన్ని సాగించకుండా మరి ఒకరికి పరిష్కరించుకొని క్షమించేసుకోవాలి, కానీ మరి గుంపులో దానిని తీసుకొని చర్చించకూడదు. See, I'm not saying that tomorrow onwards you have to do that, because we have to grow up. Actually, even I have to grow up in that area. Okay, but that should be our goal. Man, how much more I can be like Jesus? How much more I need to be forgiving like Jesus? So we need to set our standards higher so that we can reach the goal of forgiving people unconditionally without even expecting an apology from them. కాబట్టి మనం ఎంతగా ఎదగాలంటే మరి క్రీస్తు వారు ఏ విధంగా అయితే మనల్ని ఆశిస్తా ఉంటున్నారో మనం ఎంతగా అంటే ఒకరు మనకు క్షమాపణ చెప్పినా చెప్పకపోయినా మరి నేను ఎంతగానో మరి క్షమించేస్తాను అనే ఒక హృదయంతోని మనము ముందుకు ఎదిగి అలాంటి ఒక పరిపూర్ణమైన ఆత్మీయ దశలోనికి మనం వెళ్ళాలి. See, then the advantage is that we'll be free in our minds quickly, and it helps us to be more focused on the mission, and it helps us to not to get stuck in our lives, and we'll be more joyful and productive and moving on with life. మరి ఎప్పుడైతే మనము వీటి గురించి గనుక ఇంకొను వాదిస్తూ దానిని పట్టుకొని వ్రేలాడుతా ఉన్న ఎడల క్షమించలేని స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైతే మనం క్షమించేస్తా ఉంటామో మన యొక్క మనసు గాని మన హృదయము ఎంతగానో తేలికగా శుద్ధిగా అయిపోయి ఆ తర్వాత మనము క్రీస్తు యొక్క ఉద్దేశాలు మరి ఏ విధంగా నేను ఒక ప్రయోజకునిగా దేవుని యొక్క రాజ్యంలో నేను ఎంతగానో సువార్త పట్ల కేంద్రీకరించుకోవాలనేది మరి దానితోగానో ఉపయోగపడతా ఉంటున్నది. I want to ask you, are you stuck in your life because somebody stumbled you? Are you stuck in your life, in your mission, or seeking out saving the souls because somebody stumbled you?
మరి మీకొక ప్రశ్న ఏందంటే, మరి ఎవరో నిన్ను పరుచున్నారు, ఎవరో నిన్ను గాయపరుచున్నారు అనుకోని, మరి నీవు మరి పూర్తిగా నీవు ఒప్పేసుకుంటున్నావా? క్రీస్తు ఉద్దేశం ఏదైతే ఉందో, మరి నశించిన దానిని వెతికి రక్షించాలని ఆత్మల పట్ల నీకు ఒక ఘోష గాని నీకు లేకుండా ఎవరో నన్ను పరచారని అయిపోయింటున్నావా? Okay. In C.S. Lewis' words, he's a great writer, and he's a great Christian, and he was talking, to be a Christian means to forgive the inexcusable because God has forgiven the inexcusable in you. That's what he said. మరి సిఎస్ లూయిస్ మరి ఎంతగానో మంచి యొక్క గ్రంథ రచయిత, అనేకమైన మరి గ్రంథాలు క్రైస్తవ రచనలు రాసిన గొప్ప వ్యక్తి అయి ఉంటున్నాడు. అతను ఏ విధంగా చెప్తున్నాడంటే, నీవు క్రైస్తవునిగా నీవు ఎలాంటి యొక్క సాకులు లేకుండా నీవు క్షమించాలి. ఎందుకంటే క్రీస్తు కూడా నీకు ఎలాంటి యొక్క సాకులు లేకుండా మనల్ని క్షమించేసినాడు. So don't give people what they deserve, give them what they don't deserve. That's what he is trying to say. మరి అర్థం ఏంటంటే, మరి ఎవరైతే ఏదైతే వాళ్ళు తగ్గుతారు అనుకున్న ఆ విధంగా వాళ్ళకి చేయకుండా నువ్వు ఏదైతే వాళ్ళకు తగని రీతిలో నువ్వు వారి పట్ల ప్రవర్తించుకోవాలి. And Jesus is reminding us that stumbling will come, hurt will come, and we can never live in a stumble free world or in a stumble free church. కానీ మనకు అభ్యంతరాలు వస్తాయి, అభ్యంతరాలు రాక మానవు. కానీ మనం ఈనాడు ఎలాంటి ఒక ప్రపంచంలో ఉన్నాం అంటే, అభ్యంతరాల కలిగి ఉన్న ప్రపంచంలో ఉన్నాం. అభ్యంతరాలు వచ్చే యొక్క సంఘాలలో మనం నివసిస్తూ ఉంటాము. Okay, this is what Jesus practiced, unconditional forgiveness, and he moved on in his mission, and he was happy to serve, and he was energetic all the time, moving on in his life without getting stuck. మరి క్రీస్తు వారు కూడా మరి ఎలాంటి యొక్క అభ్యంతరాలు వచ్చినా కూడా వాటిని అధిగమించేసి మరి ఎక్కడ కూడా తావు ఇవ్వలేదు. తను నిపోయి మరి ఉండి మరి ఎంతగానో మరి పూర్తి శక్తివంతంగా మరి ఎంతగానో ఈ యొక్క లోకంలో తాను పని చేసి ఉంటున్నాడు. Just imagine if we had to operate in the same way in the church, how much of problems will be solved in our life. We'll be more joyful, and the church will be growing, and we'll be more outward focused than inward focused, and we will have won over many people instead of losing them. మరి ఈ ఒకవేళ గనక మనం క్రీస్తు మాదిరిగా గనక మనము పని చేసినట్లయితే మనం ఎంతగానో సంతోషంగా ఆనందంగా మనం దాన్ని చేయగలము. మరి ఎంతగానో మరి లోపల మనం కేంద్రీకరించడం కంటే మరి ఎంతగానో లోకం వైపు ఆ యొక్క ఆత్మల సంపాదన వైపు ఎంతగానో మనం కేంద్రీకరించి మనం ఎంతగానో ఉపయోగకరంగా వ్యక్తిగతంగాను సంఘంగాను ఎంతగానో మనం ఎదుగుతా ఉంటాం. And next passage, we're not going to read the whole thing because of the lack of time. 10 to 13, he is talking about how much as a shepherd, as a father, he is willing to take care of each one of us, though we are sinful and all that. So much Jesus is willing to look up to us, and so much he is willing to value us. That's what he is talking about in this passage. మరి ఇక్కడ మత్తయి 18:10-13 చదవము. కానీ మరి ఇక్కడ ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే, మరి క్రీస్తు వారు మనకు ఒక కాపరిగా ఉండి మనం ఎంతగానో పూర్తిగా మరి అక్కడిక్కడ ఏక ప్రపంచంలో కోల్పోయిన స్థితిలో ఉన్నప్పుడు కూడా మనం అతను మన పట్ల ఏ విధంగా తను జాగ్రత్త తీసుకుంటున్నాడు, ఏ విధంగా మనల్ని ఆదుకుంటున్నాడు అనేది ఈ వాక్యంలో మనం చూడవచ్చును. And in verse 18 to 20, he says, I truly tell you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Again, truly I tell you that if two of you on earth agree about anything that they ask for, it will be done for them by my Father in heaven. For where 2 or 3 gather in my name, there I am with them. Okay, so maybe you can read that, bro. That'll be good. 18-20 వరకు, భూమి మీద మీరు వేటిని బంధించరో అవి పరలోకమందును బంధింపబడును, భూమి మీద మీరు వేటిని విప్పుతురో అవి పరలోకమందును విప్పబడునని మీతో నిశ్చయంగా చెప్పుచున్నాను. మరియు మీలో ఇద్దరు తమ్ము వేడుకొని దేనిని గూర్చి అన్న భూమి మీద ఏకీభవించినట్లుగా అది పరలోకమందును నా తండ్రి వలన వాటికి దొరుకునని మీతో చెప్పుచున్నాను. ఎలానగా 2-3 నా నామమున ఎక్కడ కూడి ఉందురో అక్కడ నేను వారి మధ్యను ఉందునని చెప్పెను. ఆమేన్. So basically Jesus is trying to talk about the unity between the believers and with the Lord. Okay, so as Solomon talks about it in Ecclesiastes 4:12, now we are not going to read that,
but it says there a cord of 3 strands is not quickly broken. Okay, which means the 3 cords means me, my brother, and Jesus, or me, my sister, and Jesus. Okay, that is a great union, unity, and that cannot be broken easily. మరి ఇక్కడ క్రీస్తు వారు ముఖ్యమైన మాట ఏం చెప్తున్నారంటే, మరి సంఘంలో మరి ఏకీభవించడము అనగా ఒక ఐక్యత గురించి మాట్లాడుతున్నారు. అనగా సంఘమును క్రీస్తు వారు ఎంతగానో ఐక్యత కలిగి, అదే విధంగా ప్రసంగి 4:12లో మరి 3 తాళ్ళు గనక మరి బలంగా మరి మెలివేసినప్పుడు అవి ఎంతగా చాలా గట్టిగా ఉంటాయి, విరిగిపోవు. అనగా నేను నా సహోదరుడు క్రీస్తు, అనగా నేను నా సహోదరి క్రీస్తు, అనగా మరి 3 ఎక్కడ కూడా విరిగిపోకుండా మరి ఐక్యత కలిగి బలంగా మరి మెలివేసుకొని ఉంటాయి. So that is the unity where Satan cannot easily win over us. Okay, that's the unity where God is going to be present. That's the unity where God is going to give us anything that we ask for, and that is the unity or togetherness where God is going to give consent on whatever decision that we make as a church. మరి అలాంటి ఒక ఐక్యత మరి క్రీస్తు వారు మన నుంచి కోరుకుంటున్నారు. అలాంటి ఒక ఐక్యత కలిగినప్పుడు మరి సాతాను మరి ఏ విధంగానూ దాన్ని విరగొట్టలేదు. మరి అలాంటి ఐక్యత కలిగినప్పుడు ఎలాంటి యొక్క నిర్ణయాలు మనం తీసుకున్నా కూడా అది ఎంతగానో మరి ఏకీభవించబడను. అలాంటి ఒక నిర్ణయాలు కలిగినప్పుడు మనం ఎంతగానో మరి ఎదగడానికి ఎంతగానో మరి ముందుకెళ్తా ఉంటాము. Okay, and the third and final point is, quickly we go through it, forgiveness is on the way to greatness. మరి మూడవ అంశము క్షమాపణ అనేది మరి మన గొప్ప వాటిని సూచిస్తూ ఉంటారు. మార్గం గొప్ప వాటికి మార్గం ఎంచినది. Okay, we can read verses 21 and 22. 21, 22. ఆ సమయమున పేతురు ఆయన వద్దకు వచ్చి, ప్రభువా, నా సహోదరుడు నా యెడల తప్పిదము చేసినడల నేను ఎన్ని మార్లు అతన్ని క్షమిపోలను? 7 మార్లు మట్టుక అని అడిగాను. అందుకు యేసు అతనితో ఇట్లను, 7 మార్లు మట్టుకే కాదు, 77 మార్లు మట్టుకు నీతో చెప్పుచున్నాను. ఆమేన్. Amen. Peter is thinking that forgiving 3 times is a great thing, and nothing more than that is needed. మరి పేతురు అనుకుంటున్నాడు, నేను 3 సార్లు క్షమించే చాలు, అంతకంటే గొప్పగా నేను ఏం చేయలేనని. But Jesus is trying to tell him back that there is no limit for forgiveness. Okay, మరి క్రీస్తు వారు అంటున్నారు, క్షమించడానికి ఒక పరిమితి అంటూ ఏమీ లేదు. Sometimes as husband and wives, there were arguments happened between us, and as a sinner I am, I've kept I've stayed without talking to my wife maybe for 2 days or 3 days in the past. Okay, because it was hurting my ego to go and talk. But over a period of time, we have learned to forgive each other and to quickly get back. Okay, now though we have arguments or misunderstanding, but the good thing is that we are able to get back quickly within few minutes. Maybe the maximum go for half a day or something like that, but they've learned over a period of time to bear with each other's weakness and to still love each other and still forgive each other and get back. See, this is you can say that. మరి భార్య భర్త జీవితంలో గనక మరి సహోదరు చెప్తా ఉన్నారు, మరి ఇంత ముందు వారి భార్య భర్తలు మరి ఏక సమస్య వచ్చినప్పుడు మరి కొట్లాడుకున్నప్పుడు మరి ఎంతగానో మరి సహోదరుడు మరి వారితో మాట్లాడకుండా మరి ఎంతగానో మౌనంగా 2-3 రోజులు అలాగే ఉండేవారు. ఎందుకంటే నేను మాట్లాడాలంటే నాకు అహంకారము ఎంతగానో అడ్డం వస్తా ఉంటున్నది. కానీ రాను రాను మరి ఏ విధంగా వాళ్ళు మరి మారిపోయినారంటే, ఎలాంటి సమస్యలు వచ్చినా మరి ఇప్పుడు వెంటనే మరి 2 నిమిషాల వ్యవధి కంటే ఎక్కువగా తీసుకోకుండా మరి దాదాపు ఒక అరదినము కంటే ఎక్కువ కాకుండా వెంటనే వాళ్ళు క్షమించుకుంటున్నారు. అనగా దేవుడు ఏ విధంగా వారిని మార్చేస్తున్నట్టు ఒక బలహీనతలో ఒకరు ఎంతగానో అర్థం చేసుకొని ఏ విధంగా ఒకరు బలహీనతలు వాళ్ళు భరించుకోవాలి, ముందుకు వెళ్ళాలి, క్షమించుకొని మరి దాన్ని ఎక్కడ కూడా మనసులోని దాన్ని దాపెట్టుకోకూడదు. But sometimes as disciples we are not able to bear with each other's weakness. Okay, but if this is the case in our marriage, I'm sure that we can also practice in other relationships also, where we can bear with each other and forgive unconditionally and move on in our life. But there is something called in a 3-letter word called ego. That is what is stopping us from moving on in our life. Okay, bearing with each other. So somebody expanded ego into edging God out. Okay, so there is no God in that relationship. We push God away from our relationship because of our ego, and we become our own gods. మరి భార్య భర్త జీవితంలో ఏ విధంగా అయితే
మరి వెంటనే వారి సమస్యను పరిష్కరించుకొని క్షమించుకొని ముందుకు వెళ్తా ఉంటారో, మరి అహంకారం అనేది చోటు ఇవ్వకుండా, మరి ఇది ఎంతగానో చాలా షరతైన విషయం ఏంటంటే, సవాలుతో కూడిన మన యొక్క శిష్యరిక జీవితంలో ఒకరి పట్ల మనకు ఏ విధంగా మరి ఒక బాధలు గాని, ఒక సంబంధ విషయాల్లో తేడాలు వచ్చినప్పుడు మనం క్షమించడానికి ఎంతగానో ముందడుగు వేయకుండా ఉంటాం. ఎందుకంటే ఆ యొక్క అహంకారము అనగా ఇంగ్లీష్ లో మరి ఈగో అనేది మరి దేవునికిని మనకును ఒక అడ్డుగా మారిపోయి మనం ఎంతగా మట్టుకు వెళ్తామంటే మన యొక్క సంబంధాల విషయం దేవుణ్ణి కూడా మనం బయట పెట్టేస్తా ఉంటాము. అహంకారానికే మనం ఎక్కువగా చోటిచ్చేసి మనం ముందడుగు వేసి ఒకరిని క్షమించలేని యొక్క స్థితిలో మనం ఉంటాం. Ego seeks for rights, okay, but humility seeks for righteousness. మరి అహంకారం అనేది దేని వెతుకుతా ఉంటది, దేనికోసం చూస్తుందంటే నాకు న్యాయం కావాలి, నేనే సరి అనుకుంటాం. కానీ మరి క్రీస్తులో అనేది మరి నీతి కోసము మనం వెతుకుతా ఉంటాం. వినయం అనేది నీతిలో ఉంటుంది, నీతి కోసం వెతుకుతా ఉంటాం. Now, what is the difference between right and righteousness? Right means rule, law, justice, and all that. Righteousness means being in right relation with God and people. And there is grace and righteousness, there is mercy, there is compassion, there is love. But when it comes to rights, none of these elements could be present there. మరి అహంకారం దేనికోసం వెతుకుతా ఉంటారంటే నేనే సరి, నేనే మాటనే సరి అనగా నేను సరిగ్గా చేశాను అనగా దేనికోసం వెతుకుతామంటే న్యాయం కోసము, నేను చట్ట ప్రకారంగా నేను సరైన రీతిలో ఉన్నాను, విధి విధానాల కోసం వెతుకుతాం. నీతి విషయంలో దేవుని నీతి విషయంలోకి వచ్చినప్పుడైతే మరి ఎంతగానో క్షమాపణ వస్తుంది, ఎంతగానో ఉంటుంది, ఎంతగానో దేవుని యొక్క మెప్పు ఉంటుంది. మరి క్షమించడానికి వెంటనే మనం ముందుకు వెళ్తా ఉంటాం. When the Pharisees brought that woman caught in adultery in John chapter 8, they were looking for right. Okay, what is right? Stoning to death was the right thing to do. But God was showing them, or Jesus was showing them, what is righteousness before God. And also he was trying to show that they were also not right with God in many areas. Okay, so Jesus at the same time, he showed compassion, mercy, and forgiveness to that woman, and at the same time also helped the Pharisees to see how they were also not right in many areas with God and people. మరి మనకందరూ కూడా జ్ఞాపకం ఉండే ఉంటది, యోహాను సువార్త 8లో పరిసయ్యులు మరి వ్యభిచారంలో పట్టబడ్డ ఒక స్త్రీని తీసుకొని వచ్చి మరి క్రీస్తుతో ఈ మాట చెప్తున్నారు, ఈ యొక్క స్త్రీ సరి అయినది చెయ్యలేదు ధర్మశాస్త్రానుసారంగా అనగా పరిసయ్యులు ఈ యొక్క స్త్రీ సరి అయినది చెయ్యలేదు అని ఒక మంచి తీసుకొని వస్తా ఉన్నారు. కానీ క్రీస్తు వారు మరి ఆ స్త్రీ ఒక నీతిని ప్రదర్శించుంటున్నారు, ఎంతగానో దయను క్షమాపణను ప్రదర్శించి మరి పరిసయ్యులకు కూడా మరి పరోక్షంగా వారికి తెలియపరుస్తా ఉన్నారు. ఏంటంటే మీరు కూడా అనేక విషయాలలో సరైనది మీరు చేయలేదు అని వారికి కూడా ఆ యొక్క సందర్భాన్ని ఉపయోగించి వారిని కూడా మరి క్రీస్తు వారు నీతిలోనికి వారిని మరి తీసుకొని వచ్చి ఉంటున్నారు. There were times that people have apologized to me, even though they were right, because they wanted to be right with me or right with God, to be righteous. Okay, and there were times I had to apologize to people, though I knew clearly that I was at right. Okay, I was in the right, but just to get righteousness before God and before the people, I had to apologize to them also. Okay, but because I believe righteousness is more important for God than seeking for our rights. మరి కొన్ని సందర్భాలలో మరి సహోదరు చెప్తున్నారంటే వేరే వాళ్ళు మరి సరైన మరి రీతిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇలాంటి యొక్క తప్పులు చేయనప్పటికీ కూడా వాళ్ళు సరైన రీతిలో ఉన్నప్పుడు కూడా వచ్చి సహోదరునికి ఎంతనో క్షమాపణ చెప్పినారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు మరి దేవునికిని నీతికిని సరైనది చెయ్యాలని కాబట్టి మరి మంచి యొక్క సంబంధాన్ని కలిగి ఉండాలని, అదే రీతిలో మరి సహోదరుడు కూడా మరి తాను సరైన రీతిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా వేరే వాళ్ళకి క్షమాపణ చెప్పినాడు. ఎందుకంటే అది దేవుని యొక్క నీతి ప్రకారంగా వారు జీవించడానికి వాళ్ళు ఎంతగానో అది తోడై ఉంటున్నది. Okay, so today we saw how to become great. మరి ఇవాళ మనం చూసినాము ఏ విధంగా గొప్పగా మనము ఉండాలనేది. Okay, so the first point that we talked about is way up is way down. Humility is the right way to greatness. మరి ఆ యొక్క వినయం అనేది గొప్పగా ఉండడానికి ఒక మార్గం ఏంటన్నది, నువ్వు ముందు పైకి వెళ్ళాలంటే నువ్వు ముందు క్రిందగా నువ్వు తగ్గించబడాలి.
On the way to greatness, there are stumbling blocks that we need to overcome. మరి మనము గొప్పగా ఉండాలనుకుంటే ఆ యొక్క మార్గంలో మరి కొన్ని అభ్యంతరాలు వస్తాయి. ఆ యొక్క అభ్యంతరాలను మనము అధిగమించాలి. And there is forgiveness on the way to greatness. మరి గొప్పగా కాగల మార్గంలో కొన్నిసార్లు మనము క్షమించడానికి కూడా మనము హృదయాన్ని కలిగి ఉండాలి. We need to train ourselves and raise our standards to Jesus standards, where he forgive people unconditionally. కాబట్టి మనము ఎలాంటి ఒక స్థానానికి వెళ్ళాలంటే, ఎలాంటి ఒక శిక్షణలో అంటే క్రీస్తు వారు ఎలాంటి ఒక స్థానాన్ని మన పట్ల తాను ప్రదర్శించుతున్నాడో అలాంటి ఒక క్రీస్తు యొక్క మార్గంలోనికి మనము వెళ్ళాలి. And even on the cross, we see Jesus telling them, Jesus praying to his Father in heaven, forgive them because they don't know what they're doing. He chose to forgive people unconditionally, whoever hurt him. మరి ఎవరైతే మరి క్రీస్తు వారిని మరి గాయపరుచుంటున్నారో, మరి ఎలాంటి ఒక షరతులు లేకుండా మరి ఎంతగానో తాను మరి క్షమించి వేసినాడు. ఆ యొక్క దొంగను కూడా మరి ఎంతగానో వెంటనే క్షమించి వేసి ఉంటున్నాడు. So I believe we will all grow up in our greatness, our way to greatness, and God will bless us. But we need to pray that pray to God that God will set our hearts right, set our attitudes right, so that we can truly become great, following the footsteps of Jesus. మరి ఆ యొక్క గొప్పగా ఉండే యొక్క మార్గంలోనికి గనక మనం ఎప్పుడైతే ప్రవేశిస్తా ఉంటామో, మరి తప్పకుండా మనం క్రీస్తు యొక్క మరి మార్గాలను మనం ఎంచుకోవాలి. మరి క్రీస్తు యొక్క కలిగిన ఆ యొక్క మనసును మనము కలిగి ఉండాలి. మరి తప్పకుండా మరి ఎలాంటి ఒక షరతు లేకుండా మనం క్షమించగలిగి ఉండాలి. తప్పకుండా మనం అలాంటి యొక్క గొప్పతనానికి ఆశించినంతగా మనము ఎదగడానికి సహాయపడతా ఉంటది. Amen. God bless us all and have a great year ahead. To God be the glory. Amen. మరి దేవుడు తప్పకుండా మనందరినీ కూడా ఆశీర్వదించాలి. మంచి యొక్క సంవత్సరాన్ని మనము కలిగి ఉందాం. Amen. Thank you, Christy Weather, so much for this wonderful message. It was very insightful and overflowing thoughts that's happening. Amen. So before I share, this is a time for communion. మరి ఈ యొక్క సమయంలో మరి మంచి యొక్క దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం ఎంతగానో విని ఉన్నాము. ఈ యొక్క సమయంలో ప్రభు యొక్క బలులో మనం పాల్గొందాం. So as we take part in the communion, I would like to request every one of you, to focus your heart on the sacrifice that Jesus has made for our sins on the cross. మరి ప్రభు యొక్క బలులో పాల్గొంటున్నప్పుడు అందరికీ కూడా అభ్యర్థన అంటే మీరు దయచేసి మరి ధ్యానించండి. మరి క్రీస్తు వారు ఏ విధంగా మరి యొక్క శిలువ పైన మన కొరకు తాను ఆ యొక్క జీవితాన్ని తాను త్యాగం చేసింటున్నాడు. God always wanted us to come to him, with a broken heart, a heart of forgiving. Because I feel it's a time of celebration, not sadness. మరి క్రీస్తు వారు ఆయన చెంతకు వచ్చేవారిని ఎంతగానో మరి విరిగి నలిగిన హృదయంతో మరి రావాలి అని ఏదో దుఃఖంతోనే కాదు, కానీ మరి ఇది ఎంతో సంతోషకరమైన సందర్భంగా దీనిని తీసుకొని ఆయన చెంతకు మనము చేరాలి. I said it's a time of celebration because if he hadn't died for our sins on the cross, we wouldn't have been saved and we wouldn't have this graceful life now. మరి ఒకవేళ గనక క్రీస్తు వారు మన పాపల నిమిత్తం గనక ఆయన చనిపోకుండా ఉన్నట్లయితే మనకు ఈ యొక్క దయగా ఇలాంటి ఒక రక్షణ మనకు లభించి ఉండేది కాదు. So the bread represents the body of Christ and the juice that we are taking represents the blood of Jesus Christ. మరి ఇక రొట్టె మరి క్రీస్తు యొక్క శరీరాన్ని ఎంతగానో అది సూచిస్తా ఉంటున్నది. Blood of Christ Jesus. మరి క్రీస్తు యొక్క శరీరాన్ని అది సూచిస్తా ఉన్నది ఈ యొక్క రొట్టె. Before we take part in the communion, I would request everyone to bow down your heads and close your eyes so that we can pray. దయచేసి అందరూ కూడా మరి క్రీస్తు ప్రభు యొక్క బలులో పాల్గొనే ముందు మీ యొక్క తలలు వంచి మరి ప్రార్థనలో ధ్యానించండి. Heavenly gracious Father Lord, thank you so much, Lord, for choosing us, for dying for us on the cross, Lord. Father Lord, we don't deserve this life, Lord. We don't deserve to praise you, Lord. But still, you've been gracious and you've been loving
for choosing us, for considering as your children, Lord. Father Lord, there are so many mistakes that we do in our lives, and there are so many times that we feel we wanted to be great, we wanted to be right in the world, Lord. But there, you have always set us the bar. You have always shown us the right way of living, the right way of being great with your life, Lord. Thank you so much, Lord, for dying for us on the cross, for us, for our sinful hearts, Lord, for our sinful persons like us, Lord. Thank you so much for that, Lord. Even you please be with us. You please guard our hearts, Lord, to repent about the sins that we have done, Lord. Please forgive us, Lord, and help us to forgive the people whom we have the hard feelings on, Lord. As we proceed on this week, Lord, please be with us and help us to have a wonderful week with the love that we have for you, Lord. Thank you so much once again. In Jesus' name I pray. Amen. I hope every one of you have participated in the communion. మీరందరూ కూడా ప్రభు యొక్క బలుల్లో తీసుకున్నారని అనుకుంటున్నాను. Yeah. Okay. Once again, thank you, Christy brother, for this. I would like to share 2 points which I felt very connected. Amen. మరి క్రీస్తు సహోదరుడికి ఎంతగానో వందనాలు చెప్పి మంచి ఒక సందేశాన్ని ఇచ్చినందుకు మరి 2 యొక్క ప్రాముఖ్యమైన అంశాలు మరి సహోదరుడు చెప్పాలనుకుంటున్నారు. Yeah. So first thing is like I've been disciple for 5 years, which means something around 260 communions I have to take in. Come on. మరి 5 సంవత్సరాల పూర్వము తన శిష్యుడిగా మారి ఉన్నారు. మరి ఇప్పటివరకు 260 సార్లు మరి ప్రభు యొక్క బలలో పాల్గొని ఉన్నాడు. So every time I take the communion, I say, God, please forgive me for my sins. That's how I used to ask him. I asked him to forgive me unconditionally. మరి ప్రభు యొక్క బలలో పాల్గొంటున్నప్పుడు ప్రభువా మరి నన్ను క్షమించండి, మరి క్రీస్తు వారు నన్ను ఎలాంటి షరతు లేకుండా క్షమించాలని అనుకున్నాడు. So because I feel God is powerful, God is holy, and I want him to forgive me. Right. మరి తన మట్టుకు మరి ప్రభు ఎంతగానో గొప్పవాడు, ఎంతగానో పరిశుద్ధుడు కాబట్టి దేవుడు నన్ను క్షమించాలని కోరుకుంటున్నాడు. Yeah. So because I feel low, I feel small, and I feel that he can only forgive me. మరి ప్రభు ఎడల మరి ఎంతగానో నేను చాలా చిన్నవాడిని, ఎంతగానో తగ్గింపబడిన వాడిని అనుకొని మరి క్రీస్తు వారే నన్ను క్షమించాలని కోరుకున్నాడు. But when it comes to the people, I always see, okay, I didn't do any mistake. I was right, and I put out, I get the logics out. I see all the drama out just to prove the point that, dude, you are wrong and I am right. Yeah. Then I feel good. మరి ఎప్పుడైతే మరి ఇతరుల పక్షం వచ్చినప్పుడు క్షమించడానికి యొక్క సమయం వచ్చినప్పుడు మరి నేనే సరైన రీతిలో ఉన్నాను, నేను నా వాదనే సరైనది, నా కొన్ని అంటే సూత్రాలు ఉంటున్నాయి, ఈ ప్రకారంగా నేనే సరైన అని వాళ్ళే నన్ను క్షమించాలని ఈ ప్రకారంగా అనుకున్నాడు. Right. So I think today's message is very understanding, because that what you said, right, to forgive unconditionally, that I'm not doing because of the other person, but for my love for God. Right. మరి నేను వారిని ఎలాంటి షరతులు లేకుండా క్షమించడానికి, ఎందుకంటే వారి పట్ల ఇలాంటి ఉద్దేశం లేదు, కానీ మరి దేవుని యొక్క ప్రేమ పట్ల అది నేను చేయాలనుకుంటున్నాను. Yeah. So second one is like to be righteous in sight of God rather than being right in the world. Right. మరి దేవుని ఎడల నీతిగా ఉండడము ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు ప్రపంచంలో నేను సరైన వాడిని అని అలాగా కాకుండా దేవుని ఎడల నీతిగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. Yeah, because the more you be in the church, the more you know to most of the people, the more you get the responsibility, you take care. You feel, oh man, I'm really good. I feel good. I feel very responsible. I'm very disciplined, and that kind of prideful attitude creeps into your heart, and that happens for me as well. Right. మరి సంఘంలో మరి ఎంతకాలంగా ఉన్నప్పుడు కొన్ని బాధ్యతలు కనుక మరి తీసుకుంటున్నప్పుడు మరి ఆ యొక్క బాధ్యతలలో ఆ యొక్క లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు మరి నేను సరైన రీతిలో ఉంటున్నాను, నేను సరిగ్గా చేస్తా ఉంటున్నానని అలాంటి యొక్క ఆ మనసులోనికి అది వెళ్ళిపోతా ఉంటది.
but when I correct my heart to humble myself so much to the lowest point in everyone, like to considering others opinions, others interest more than me, that's when my heart will be more forgiving, more loving, and I would be encouraged to include them in my life. మరి ఎప్పుడైతే తన యొక్క హృదయాన్ని సరి చేసుకొని తాను తగ్గింపు స్థాయిలోనికి వెళ్ళినప్పుడు మరి ఇతరులను కూడా తన యొక్క జీవితంలో మరి వాళ్ళు కూడా సరైన వారిని నా జీవితంలో భాగస్వాములుగా మరి చేర్చడానికి ఎంతగానో అవకాశం ఉంటది. Yeah, thank you so much, Christy brother, for teaching this, because you have really set the bar high. I'm sure that God has been working while you're preaching also, and thank you so much for that, for teaching me how can I be great inside of God. Amen, bro. Thanks for sharing. Praise God. మరి సహోదరికి ఎంతగానో వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నారు. మరి ఎంతగానో ఈ యొక్క ఒక్కరిని క్షమించడంలో ఆ యొక్క స్థాయిని ఎంతగానో తాను పెంచేసి ఉన్నారు. మరి దేవుని యొక్క సంఘంలో మరి తప్పకుండా అది ఎంతగానో అందరికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ఏ విధంగా ఆ యొక్క సంబంధాల విషయాలలో ఆత్మీయంగాను ఒకరిని క్షమించుకునే యొక్క రీతిలో ఉండాలనేది. Thank you, Paul bro. Okay, this time we have few announcements as well. మరి కొన్ని ప్రకటనలు ఉంటున్నాయి. Okay, firstly, I would like to thank everyone who have joined us for the first time, and we love you so much. And we do have midweek meetings, so I would like to request every one of you to be part of it and to talk to the person who has invited you to the church. మరి ఎవరైతే మొట్టమొదటిసారిగా వచ్చినారో వారందరూ కూడా చాలా వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నారు. మరి ఈ యొక్క ఆదివారమే కాకుండా మరి నగరాలలో మరి మధ్య వారం కూడా కొన్ని కూటాలు ఉంటున్నాయి. మరి ఎవరైతే మిమ్మల్ని ఆహ్వానించుంటున్నారో వారిని కలిసి ఆ యొక్క కూటాలకు కూడా మీరు వెళ్ళవచ్చును. Okay, next Sunday we'll be having family group wise Sunday service. మరి వచ్చే ఆదివారము మీ యొక్క కుటుంబ ఆరాధన శిష్యులతో కలిసి ఒక ఆరాధనలో మీరు పాల్గొనాలి. Okay, that's going to happen physically. We'll be meeting in our own ministries. It's not over the Zoom. మరి అది జూమ్ లో కాకుండా మీరు మీ యొక్క కుటుంబ శిష్యులతో కలిసి మీరు దానిని ఆరాధన చేసుకోవాలి. So I'm sure there will be people who can't come to the ministries. For those who cannot make it, there is always Zoom meeting that is there in which you can join. మరి ఎవరైతే మరి హాజరులేని పరిస్థితుల్లో ఉంటారో వారికి మరి జూమ్ లో ఆరాధన కలిగి ఉండే అవకాశం మీకు ఉంటుంది. Yeah, if you need further details, I request you to talk to your family group leader. మరి ఇంకను వివరాలు కావాలంటే మీ యొక్క కుటుంబం యొక్క నాయకులను మీరు సంప్రదించండి. Yeah, we have a couple of prayer requests as well. So Lata's mother, Lakshmi Kantamma, and Durti's sister-in-law Preeti, and Sunny from Baglingambal Ministry, and Anil from Borabanda Ministry. They're not keeping well, so I request every one of you to keep them in your prayers. మరి కొన్ని ప్రార్థనలు విజ్ఞప్తులు ఉంటున్నాయి. మరి లతా సహోదరి తల్లిగారైన లక్ష్మీకాంతమ్మ, మరి దార్తి యొక్క మరి వారి బంధువైన ప్రీతి, మరి సన్ని బాగ్లింగపల్లి పరిచర్య, అనిల్ బోరబండ పరిచర్య, వాళ్ళు మరి అనారోగ్యంతో కొన్ని ఉన్నారు కాబట్టి వారిని మీ యొక్క ప్రార్థనలో వారిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి. So we have sad news as well. Devdas passed away last week. He is Pandu's brother. So I request, please remember the family in your prayers. కొన్ని దుఃఖకరమైన వార్త ఏంటంటే మరి దేవిదాస్ మరి పాండు యొక్క సహోదరుడు మరి తను నిద్రించున్నారు కాబట్టి ఆ యొక్క కుటుంబాన్ని మీ యొక్క ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకోండి. So and also we have Emmanuel's mother passed away. So I would like to request every one of you to reach out to them if possible and remember Emmanuel, Sujata and their family in your prayers. అదే విధంగా ఇమ్మానుయేల్ యొక్క తల్లిగారు కూడా మరి నిద్రించుంటున్నారు. తాను కూడా ఆ కుటుంబాన్ని కూడా మీ యొక్క ప్రార్థనలోనూ జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి. ఇమ్మానుయేల్, సుజాత వారిని కూడా వీలైతే వారి దగ్గరికి వెళ్ళి వారిని పరామర్శించి వారిని ఓదార్చవలసిందిగా మరి కోరుతుంటున్నాను. That ends the announcements. మరి ఇంతటితో ఆ యొక్క ప్రకటనలు ముగిస్తా ఉంటున్నాము. Okay, before we close the sermon, I would like to pray so that we can have fellowship after the prayer. ప్రార్థన తర్వాత మరి సహవాసంలో మనందరం కూడా పాల్గొందాము.
Yeah. I request everyone to close your eyes and let's pray. ప్రార్థించుకుందాం. దయచేసి కళ్ళు మూసుకోండి. Heavenly gracious Father, Father Lord, thank you, Lord, for this time that you've given us to gather here this Sunday and to worship you and to praise you, Lord. You are an awesome God and you are a powerful God, Lord. Thank you so much, Lord, for giving this wonderful opportunity, Lord, this wonderful chance to bless, to worship you and to praise your name, Lord. Thank you so much, Lord, for helping us to worship you with amazing songs and to hear your word, Lord. Father Lord, we really wanted to be great in you, Lord. We really wanted to see our greatness in you, Lord, because the world around us has been teaching a different level of greatness, has been showing us a different level of how to be great, Lord. But that is not how we want to be driven, Lord, because that greatness is giving us insecurity. That greatness is giving us many failures. It's giving us many insecurities, Lord. But the greatness that we see in you is giving us that love, is giving us that humility, is giving us that security in you, Lord. Father Lord, you know all of our hearts, Lord. Father Lord, you know what we are struggling with. Father Lord, we know what insecurities we are carrying with, Lord. But I pray to you, Lord, that you help each and every one of us to have a heart to forgive us, to have a heart to forgive the people with whom we have hard feelings, Lord. You please be with us, Lord. Help us to love you so much so that we can forgive the people around us, Lord. Father Lord, thank you so much, Lord, for forgiving us, for loving us unconditionally, Lord. Help us to have that attitude towards the people also, Lord. And Father Lord, I pray for the people who are sick. I pray for them, Lord. You please I pray for Lata's mother, Lord. I pray for Duti's sister-in-law. I pray for Sunny and Anil, Lord. You and they're suffering, Lord. Please be with them and help them and get them healed, Lord. And also, I pray for Pandu's family and also Emmanuel's family, Lord. Please be with them, Lord. It's been a tough time for them, Lord. You please be with them and help them, Lord. And also, Lord, as we are proceeding in the new week, Lord, and there are so many things that you have planned, Lord. You please be with each and every one of us and help us to have a life that can bring glory to your life, to you, Lord, to you alone, Lord. Help us to have a life where we'll be forgiving, where we'll be loving, where we'll be patient and be unite in your name, Lord. Help us to have such heart. Help us to have that security and love in you, Lord, rather than being doubtful and insecure seeing the world, Lord. Thank you so much, Lord, for your love. Thank you so much for this time. Please be with each and every one of us and help us to have a great time and great week ahead, Lord. Thank you so much once again. And I submit this small prayer in Jesus' name. Amen.